زناٹے دار تھپڑ پر شاہ نے گال پر ہاتھ رکھے ششدر نگاہوں سے سامنے ہامتی کامتی نائلہ کی طرف دیکھا۔ آپ کچھ بولنا چاہا مگر وہ درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ تم تم گھٹیا انسان، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا اور تم مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہو۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کو کمرے سے نکال چکی تھی مگر شادی کے وقت بارات نہ آنے پر بدنامی کے ڈر سے رو رو کر بے حال ہوتی نائلہ کا نکاح شاہ سے ہی کروا دیا گیا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، آپ صرف شاہ کی ہیں، پھر چاہے مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے اس نام نہاد منگیتر کو کیوں نہ اٹھوانا پڑا ہو۔ اس کے برابر بڑی شان سے بیٹھتا وہ برفیلی انداز میں بولا تو نائلہ کا وجود زلزلوں کی ضد میں۔ شاہ کیوں نہیں سنتے ہو؟ تائی جان کب سے تمہیں آواز لگا رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اپنی ماں کو اپنے پیچھے یوں ہلکان کیا ہوئے تم نے، مجھے سمجھ نہیں آتا تم بہرے ہو کیا؟ نائلہ نے شاہ پہ بھڑکتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ 2 منزل چڑھ کر اسے بلانے کے لیے آئی تھی۔ اپنی تائی جان کی آواز اسے آرام سے سنائی دے رہی تھی۔ شاہ نے مسکرا کر نائلہ کی جانب دیکھا اور بولا، او ہو کیا ہو گیا نائلہ جو آپ اتنا چیخ رہی ہیں؟ میں کوئی بہرا تھوڑی ہوں۔ شاہ کی بات سن کر نائلہ کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اگر تم بہرے نہیں ہو تو تمہیں تائی جان کی آواز نہیں سنائی دے رہی؟ شاہ نے اپنے کان سے ایئر بڈز نکالے اور واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، سنائی تو آ رہی ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نیچے نہیں گیا تو آپ ضرور اوپر آئیں گے۔ نائلہ ہر بار کی طرح آج بھی اس معنی خیز بات کو نہ سمجھ سکی۔ شاہ نے اسے خاموش دیکھا تو بولا، اب آ گئی ہیں تو میری ایک ہیلپ بھی کر دیں۔ یہ والا سوال مجھ سے سالو نہیں ہو رہا، پلیز آپ کر دیں، ورنہ شہروز بھائی نے دیکھ لیا نا کہ میں نے یہ کانسیپٹ ابھی تک کلیئرز نہیں کیے تو وہ میری جان پر بن جائیں گے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ننھے منھے شاہ پر کوئی چیخے چلائے؟ شاہ نے مسکین سا منہ بنا کر نائلہ سے کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ نائلہ نے اس کے سنہری بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا اور بولی، میں ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ تم یہ ایکویشن یہاں پر لکھو، میں ابھی تائی جان کو جواب دے کر واپس آتی ہوں اور یہ سوال میں کر دوں گی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، نیچے جا کر تایا جان کی بات سننا۔ نائلہ تیزی سے 2-3 باتیں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی جبکہ شاہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے جانے کے بعد اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ یہ کیسا نشہ لگ چکا ہے تجھے شاہ، تو برباد ہو جائے گا۔ خود ہی اپنی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ 24 سال کا میں بچہ ہوں کیا؟ یہ کوئی بچپنا نہیں ہے ماما، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نائلہ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مہمان یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کر کہیں کہ ہمیں نائلہ کے لیے یہ لوگ پسند نہیں آئے ہیں۔ آپ کیوں میری بات کو نہیں سمجھ رہی؟ جبکہ سمینہ بیگم نے اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھا، وہ غصے سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑتے ہوئے بولی، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بڑی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہوئے۔ کوئی پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے تمہیں؟ کیا نائلہ کے سسرال والے باہر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اس کی منگنی اس کی خالہ زاد کے ساتھ ہوئی ہے اور ابھی تماشا لگا رہے ہو؟ اس بچی کا کردار سب کے سامنے مشکوک بنانا چاہتے ہو۔ شاہ نے غصے سے سرخ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے لہجے میں عاجزی لاتے ہوئے بولا، ماما میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ابھی بس آپ ان لوگوں کو جا کر منع کر دیں گی۔ وہ شادی کی تاریخ نہ رکھیں، میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ میں نائلہ کے بغیر مر جاؤں گا۔ آپ میری ماں ہے نا، آپ ہی میری بات سمجھ لیں۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ بولتا تبھی شہروز تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا ہاتھ جھنجھوڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، تمہیں شرم آ رہی ہے بات کہتے ہوئے؟ نائلہ ہماری بہن ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ سمینہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ نے اپنے بڑے بھائی کو خود سے دور جھٹکا اور بولا، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، صرف ایک بات کے علاوہ کہ آپ ڈیٹ لوگوں کو میرے ذرا سیج بھی فکر نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر نائلہ میرے علاوہ کسی کے بھی ساتھ اس گھر سے رخصت ہوئی تو وہ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے جلا کر رکھ دوں گا جس میں میرے ساتھ نائلہ نہیں ہوگی۔ شاہ یہ بات بول کر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ سمینہ بیگم زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور پھر بولا، مما آپ ہمت کریں، اس طرح آپ کا رونا حالات کو مزید بگاڑ سکتا ہے، باہر اس کے سسرال والے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور غصے میں بولی، تم لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے؟ اپنی بہنوں جیسی دیورانی کی بیٹی کو میں نے ماں بن کر پالا ہے۔ زچگی کے دوران جب اس کی ماں چلی گئی تھی تو میں نے نائلہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا۔ شاہ کے پیدائش کے بعد بھی نائلہ نے اسے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے نائلہ کے متعلق؟ جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ شاہ اس کے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے
شہروز یہ قیامت کس طرح تھمے گی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کس منہ سے باہر ان لوگوں کے سامنے جاؤں۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہیں ان لوگوں نے کوئی بات سن نہ لی ہو۔ شاہمیر جس طرح مجھے وہاں سے اٹھا کر لایا ہے، کوئی بھی اتنا پاگل نہیں جو حالات کی نازکی کو نہ سمجھ سکے۔ شہروز اپنی ماں کی پریشانی محسوس کی تو پاس پڑے ہوئے ٹیبل سے انہیں پانی کا گلاس اٹھا کر پلاتے ہوئے بولا، ماما میری بات سنیں، آپ کچھ بھی مت کہیں، بس جا کر ان لوگوں کو شادی کی تاریخ بتا دیں۔ اس کا پاگل پن میں واپس آ کر بابا سے دور کرواتا ہوں۔ سمینہ بیگم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا نام سنتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑکا ہمارے سر میں خاک ڈلوائے گا۔ نائلہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریشانی سے اپنی دائی جان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کے بعد یہ شفیق چہرہ تھا جس نے دنیا کی سرد گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ تائی جان نے جب نائلہ کو خود کو تکتا پایا تو زبردستی مسکراتے اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ نائلہ بھی ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ لوگ شادی کی تاریخ کا اصرار کرنے لگے۔ پریشانی سے سمینہ بیگم نے شہروز کو دیکھا تو شہروز نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولا، آپ لوگوں کو جو تاریخ مناسب لگے آپ رکھ لیں، ہماری طرف سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس ہم تو دعا کرتے ہیں کہ نائلہ اپنے گھر میں خوش آباد رہے، ہماری بہن کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر آمین کہا تھا، جبکہ شاہمیر جو کہ لاؤنج سے گزر رہا تھا اپنے بھائی کی بات سن کر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ نائلہ نے جب اس کو وہاں کھڑے دیکھا تو تیز آواز میں بولی، شاہمیر ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تبھی شہروز اور سمینہ بیگم کے پاؤں سے زمین نکلی تھی۔ اپنے بیٹے کے جذباتی پن سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ حالات کی مناسبت سے انہیں یہی لگ رہا تھا کہ اگر شاہمیر وہاں آ جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ شاہمیر نے اپنی ماں اور بھائی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو طنزیہ ہنسی ہنستا ہوا لاؤنج میں آیا اور ٹیبل پر رکھی ہوئی مٹھائی اٹھا کر اپنے بھائی کی جانب رخ کرتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو بھائی، آپ کی بیسٹ فرینڈ کی شادی طے ہو گئی ہے۔ اس کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ تو آپ کو ہی ہوگا، کیونکہ شہروز نے زبردستی وہ مٹھائی اپنے منہ میں رکھی تھی۔ شاہمیر بغیر ان لوگوں کی طرف ایک نظر کیے اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ نائلہ نے اس کا سرد رویہ دیکھا تو تبھی بولی، مجھے لگتا ہے کہ میر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تائی جان آپ لوگ بیٹھیں، میں میر کو کھانے کے لیے بلا کر لاتی ہوں، صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تائی جان نے نائلہ کی پریشانی محسوس کی تو فوراً بولی، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بلانے کی۔ یکدم نائلہ نے حیرت سے تائی جان کو دیکھا اور ان کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کر کے پھر بولی، کیا بات ہے تائی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تبھی شہروز درمیان میں بولا، نائلہ ماما کا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے ان لاز آئے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کو چھوڑ کر پھر یہ کاموں میں الجھنا۔ شاہمیر کے مزاج کا تمہیں پتہ ہے، یوں ہی باہر سے کسی سے لڑ کر آیا ہوگا، اس لیے منہ ایسا بنا ہوا ہے۔ تم بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ ہم رات کے کھانے پر اس کو منا لیں گے۔ نائلہ بھی زبردستی اصرار پر اپنے سسرال والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، جبکہ سمینہ بیگم نے پریشانی سے شہروز کو دیکھا تو اس نے بھی اپنی پیشانی مسلی تھی۔ شاہمیر کا یہ رویہ اچھے بھلے انسان کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن کا کس طرح سامنا کرے۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو نائلہ کی شادی ہے۔ سب لوگ شادی کو لے کر ایکسائٹیڈ تھے۔ اس دن کے بعد شاہمیر نے گھر والوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ نائلہ نے اس کی خاموشی کو بہت محسوس کیا اور بار بار اس سے پوچھا تھا، لیکن شاہمیر نے پرسنل ایشو کا نام دے کر کوئی بھی بات اس سے شیئر نہیں کی تھی۔ نائلہ نے جب یہ بات شہروز کو بتائی تو اس نے بھی کہا کہ شاید ہوگی کوئی اس کی گرل فرینڈ کا چکر۔ اس بات پر نائلہ نے بھی ہنس دی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر شاہمیر کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ تایا جان نے نائلہ سے کہا وہ اس نالائق کے لیے پریشان نہ ہو، خود سیٹ ہو جائے گا۔ یہ وقت نائلہ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اپنی شادی کو لے کر ہزاروں خواب سجانے لگی تھی۔ کل نائلہ پارلر سے گھر واپس آ رہی تھی، تب اسے سڑک پر بیٹھا ہوا شاہمیر نظر آیا۔ نائلہ نے سڑک پر گاڑی رکوائی تو شاہمیر کی حالت دیکھ کر نائلہ کے پاؤں سے زمین نکلی تھی۔ وہ بکھری حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال۔ شاہمیر تو کبھی بھی اس طرح باہر نہیں نکلتا تھا۔ نائلہ نے تیزی سے دروازہ کھولا اور خود باہر نکل کے شاہمیر کا بازو تھام کر بولی، شاہمیر کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جبکہ شاہمیر جو کہ اسے اپنا گمان سمجھ رہا تھا، نائلہ کا ٹھنڈا ہاتھ اسے اپنے گال پر محسوس ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ نائلہ نے اس کو بخار سے تپتا دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ یکدم ہی شاہمیر کا توازن بگڑا اور وہ نائلہ کے بازو سے لگ گیا۔ جبکہ نائلہ نے اس کا چہرہ اپنے کندھے پر دیکھا تو وہ اور بھی گھبراتے ہوئے ڈرائیور کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا۔ نائلہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ شاہمیر نے اس سے رخ موڑ لیا۔ نائلہ پھر بھی نہ سمجھ سکی کہ اس کا علاج نائلہ ہے۔
घर आकर नाइला ने शहरोज की मदद से उसे कमरे में लिटाया था। सब लोग परेशान थे। शाहमीर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। समीना बेगम भी अपने बच्चे की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। शहरोज ने अपनी माँ की और नाइला की परेशानी देखी तो उसे ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की लगी थी। शाहमीर के बाबा ने गहरी नज़र उस कमरे में मौजूद नफूस पर डाली थी। यकीनन हालात बहुत ज़्यादा संजीदा और नाकाबिले यकीन होने वाले थे। कैसी लग रही हूँ मैं? नाइला ने आईने से नजर आते शाहमीर के अक्स को देखकर उससे सवाल किया था। शाहमीर उस वक्त ब्लैक कलर के सिंपल से कुर्ते में मलबूस था। बुखार से उसका चेहरा तमतमा रहा था, जबकि 6 फुट का वो लंबा दराज खूबसूरत लड़का उस वक्त कमलाया हुआ लग रहा था। नाइला कमरे में उस वक्त नाइला से दो टोक बात करने आया था, लेकिन सामने ही उसका पीले रंग में चमकता हुआ रूप देखकर उसके कदम दरवाजे में ठहरे थे। अपनी माँ और शहरोज को काम उलझा देखकर उसे मजीद हिम्मत मिली थी। नाइला ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उससे सवाल कर बैठी। शाहमीर ने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से कदम नाइला की जानिब बढ़ाकर एकदम उसके दोनों हाथ थामे और ज़मीन पर बैठ गया। बोला, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर मैंने ये बात नहीं की तो लगता है मेरा दम निकल जाएगा। नाइला ने उसकी संजीदगी महसूस की तो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, लेकिन आज पहली मर्तबा नाइला को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। यकदम ही नाइला को एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। शाहमीर ने उसके हाथों को मजीद अपनी गिरफ्त में लिया और बोला, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नाइला, उस वक्त से जब मुझे पता भी नहीं था कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को अपना लें, इस शादी से इनकार कर दें। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। यकदम नाइला पत्थर की हुई थी, जबकि शाहमीर तेजी से उठा और नाइला के चेहरा प्यालों की सूरत में अपने हाथों में लेकर उसकी पेशानी पे अपने लब रख चुका था। यकदम ही नाइला को किसी करंट ने छू लिया। उसने तेजी से शाहमीर के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा, उसे खुद से दूर धक्का दिया। शाहमीर बुखार से निढाल था, यकदम 2 कदम पीछे हुआ था। नाइला ने गहरे सांस लेते हुए खुद को काबू करना चाहा, जबकि उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मौसम ने खासी रुत बदली थी, लेकिन फिर भी नाइला को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। शाहमीर ने उसकी बिगड़ी हालत देखी तो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन नाइला ने 2 कदम पीछे होते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है। तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे रिश्ते को पामाल कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। शाहमीर ने जब उसकी धुतकार सुनी तो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। उसके दोनों बाजू झंझोड़ते हुए बोला, बस कोई भी बात करने से पहले ये सोच समझ लेना कि मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। इसके अलावा आपसे कुछ और नहीं चाहता। अगर मेरी मोहब्बत को या मुझे गलत नाम दिया या मुझे जलील करने के बारे में सोचा भी ना, इस पूरे घर को आप समेत आग लगा दूंगा। अगर मैंने अपना किया पूरा करके ना दिखाया तो मेरा नाम भी शाहमीर शेराजी नहीं। नाइला ने घबराते हुए उससे पीछे होना चाहा। शाहमीर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और दोबारा से उसका दुपट्टा अपनी नाक के करीब करके उसमें गहरे सांस लेकर जमीन पर छोड़ते हुए बोला, इस रंग में बहुत हसीन लग रही हैं। खैर, आप तो हर रंग में हसीन लगती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फैसले पर ज़रूर गौर करेंगी। ये बात कहकर जैसे शाहमीर पलटा तो सामने ही अपनी माँ को खड़ा देखकर उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था। उनके साथ से निकलता वो कमरे से बाहर निकल गया। जबकि नाइला ने अपनी ताईजान को वहां खड़े देखा तो तेजी से उनकी जानिब बढ़ी और बोली, ताईजान, आपको पता है कि शाहमीर मीर तुमसे मोहब्बत करता है, यही ना? मुझे भी ये बात पिछले महीने पता चली जब तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए थे। उसकी बात पूरी होने से पहले वो बोली थी, नाइला मुझे माफ़ कर दो, इसकी तरबियत में बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई कोताही ऐसी हुई है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। ताईजान ने रोते हुए नाइला के सामने हाथ जोड़े तो नाइला यकदम ही सख्ते की हालत में दोबारा ज़मीन पर बैठती चली गई थी। ये क्या हो गया था? वक्त ने उसे कैसी सज़ा दी थी? मुलाजमा ने आकर बताया, शाहमीर बेहोश पड़ा था, बुखार ने उसे तोड़ दिया था। शाहमीर की बिगड़ती हालत ने सारी रात उन लोगों को परेशान रखा था। उसका बुखार से बहुत बुरा हाल था। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन भी कैंसिल कर दिया गया था। ताया जान ने जब शाहमीर की इतनी ख़राब हालत देखी तो वो परेशान हुए थे। नाइला को ना पाकर उन्हें हैरत हुई तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि नाइला कहाँ है। समीना बेगम ने अपने शौहर की जानिब देखा और बोली, आपके बेटे की वजह से ही नाइला हम लोगों के सामने आने से कतरा रही है। पूरी कहानी जब अपने शौहर को उन्होंने बता दी तो अपने शौहर के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि अब उनके घर में वो क़यामत टूटेगी जिसका किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था।
मुझे यकीन नहीं आ रहा ताया जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे सारिम से बात करनी है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ देगा, अब वो कैसे मुझसे मुंह मोड़ रहा है। ताया जान ने जब नायला को बताया कि सारिम ने शादी करने से इनकार कर दिया है, उसके तो पांव तले जमीन निकल गई थी। शामिर की तबीयत जैसी थी, वो अपने मरहूम भाई की बेटी को उसके घर में हंसता बसता देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये रुखसती सादगी से करने का फैसला किया। लेकिन जब बात सामने आई तो पता चला कि सारिम ने निकाह से इनकार कर दिया है और शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ शामिर खामोशी से बैठा हुआ ये सारा तमाशा देख रहा था। नायला की तबीयत खराब हो रही थी। ये जिल्लत, ये रुसवाई। समीना बेगम ने एक अचनबी सी नज़र अपने बेटे पर डाली। उसके चेहरे पर मौजूद सुकून उन्हें मामूली नहीं लग रहा था। जबकि शहरोज ने भी अपने भाई को देखा और अपने बाप की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, बाबा अब क्या होगा, सारे मेहमान हॉल में जमा हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तभी ताया जान ने आगे बढ़कर नायला के सर पर हाथ रखा तो नायला ने अपनी भीगी नज़र उठाकर उन्हें देखा। अगर हम तुमसे कुछ कहें तो तुम हमारी बात मानोगी? नायला ने इस बात में सर हिलाया। तब ताया जान ने उसके कानों में सुर फूंका। नायला को काफी देर से खामोश बैठा देखकर समीना बेगम ने एक मर्तबा फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं नायला के बगैर मर जाऊंगा। आप मेरी माँ है ना, आप ही मेरी बात समझ लें। इससे पहले कि शामिर कुछ बोलता तभी शहरोज तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और उसका हाथ, हम जानते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि हम खुद गर्ज हो रहे हैं, लेकिन मेरी बच्ची हमारा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम्हारी ज़ात पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताया जान की आंखों में सवाल देखकर नायला ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, ताया जान मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरा दिल कभी भी मुतमईन नहीं होगा। आप मुझे इस दलदल में मत धकेलें। शाहमीर की आंखों में एक सुकून उतरा था। उसने आंखें मूंद कर सोफे से टेक लगाई थी। शहरोज को सारी बात समझ आ गई थी। मजबूरन इस निकाह के मुकम्मल होने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया था। नायला मिटे मिटे मेकअप के साथ भी पूरी महफिल पर छाई हुई थी। शामिर अपनी अजली हट धर्मी से चलता हुआ आकर उसके मुकाबिल बैठा और झुककर बोला, मुबारक हो बेगम साहिबा। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और का नसीब बनने दूंगा? ये तुम्हारी सोच है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारिम को अपने लोगों से कहकर घर पहुंचा दिया है। नायला के सर पर आसमान गिरा था। उसने पलटकर शहरोज को जिन नज़रों से देखा वो आंखें चुरा गया था। ये क्या हुआ था? उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका भाई इस कदर बड़ी साजिश में मुलविस हो सकता है। नायला को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। समीना बेगम ने उसे जब अपने कमरे में बैठा देखा तो बोली, नायला आओ तुम्हें शामिर के कमरे में छोड़ दूं, तुम आराम कर लो। नायला ने उन्हें देखा और बोली, नहीं ताई जान, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। घर के बाहर जो भी हालात हैं उनको आपने कवर कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि घर के अंदर मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सुकून से यहाँ रहूँ तो मेरी ये बात मान लें। शाहमीर खामोशी से नायला का गुरेज देख रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। ताया जान आगे बढ़कर अपने बेटे को देखा और गुस्से से बोला, आइंदा के बाद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, ये बात याद रखना। शाहमीर खड़ा हुआ और आगे बढ़कर बहुत ही गर्मजोशी से अपने बाप के सीने से लगा। मुझे ये मंजूर है, लेकिन नायला किसी और की दस्तरस में रहे मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। समीना बेगम और शहरोज हैरत से दोनों बाप बेटे की बातें सुन रहे थे। समीना बेगम ने आगे बढ़कर अपने शौहर के कंधे पर हाथ रखा और उनका रुख अपनी जानिब बढ़ाते हुए बोली, यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, आप इस साजिश में इसके साथ हैं। तभी उनके शौहर ने कहा, मैं साजिश में इसके साथ नहीं था। सारिम की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए मुझे उसकी शर्त माननी पड़ी, और सच मानो तो इस खुदगर्ज इंसान के सामने हमारी कोई भी मिन्नत समाजत काम नहीं आनी थी। जो नसीब में था वो हो गया। अब आगे ये जाने और नायला, हम इनके मामले में नहीं बोलेंगे, ना ही इस बच्ची को मजीद किसी चीज़ के लिए मजबूर करेंगे। शामिर ने उनको देखा और बोला, आपको समाजत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीवी को कंट्रोल करें, मैं अपनी बीवी को करूँगा। समीना बेगम ने उससे रुख मोड़ लिया था क्योंकि वो उससे सख्त नाराज़ थी। शहरोज ने ताज्जुब से सर हिलाकर रह गया था। उसके घर में किस तरह की बातें हो रही थी उसे समझ नहीं आया था। नायला अपने कमरे में जाकर नोच नोच कर अपने वजूद से वो लिबास और वो जेवरात उतारने लगी जो उसे अपनी रूह पर बोझ लग रहे थे। रोते भी लगते हुए मालूम ही नहीं हुआ कब उसकी आंख लगी। रात के दूसरे पहर अचानक नायला को अपनी गर्दन पर कोई चीज़ रेंगते हुए महसूस हुई। पट से आंखें खोली तो कोई कीड़ा सा गुमान किया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये इंसानी हाथ है।
किसी की गहरी सांसें नाइला को अपने होंठों पर महसूस हुई। यकदम होश की दुनिया में कदम रखा और अपने ऊपर झुके हुए शाहमीर को देखकर उसकी नींद भग से उड़ गई। शाहमीर ने उसे जागता हुआ देखा तो मौका दिए बगैर उसकी सांसों को अपने दस्तरस में ले गया था। नाइला ने फड़फड़ाना चाहा, लेकिन शाहमीर ने उस नाजुक सी लड़की पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। थोड़ी देर बाद जब उसने नाइला को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी। नाइला तो हैरत से शाहमीर को देख रही थी, जो आंखों में गर्म जज्बात लिए नाइला के वजूद पर काबिज था। शाहमीर बोला, तो नाइला, आपको अपना आप उसके लहजे में पिघलता महसूस हुआ। काफ़ी देर से आपके जागने का इंतज़ार कर रहा था। चाहता तो नींद में भी ये गुस्ताखी कर सकता था, लेकिन आपके होश में उड़े हुए रंग देखना इस नाचीज़ का हक इतना तो बनता है। एकदम नाइला ने उसे खुद से दूर झटका दिया और उठकर दरवाजे की जानिब भागी, लेकिन दरवाज़ा लॉक देखकर उसे हैरत हुई थी। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। शाहमीर मुस्कुराकर बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला, इतना भी पागल नहीं हूँ। पहले अपने कमरे से निकलकर आपके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके विंडो से आया हूँ। आखिर को अपनी वेडिंग नाइट में ऐसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकता था। नाइला ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से फनकारती हुई उसकी जानिब बढ़ी और बोली, तुम्हें ज़रा शर्म गैरत आ रही है ये बात कहते हुए? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता था, यही सोच लेते। तुम्हें क्या लगता है ये निकाह हो गया तो अब तुम मुझ पर हक रखते हो? ये तुम्हारी सोच है। बस तुम देखते जाओ मैं जल्द अज जल्द इस नाम नेहाद रिश्ते से खुद को कैसे आज़ाद करवाती हूँ। पागल लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे इस पागलपन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। पढ़ी लिखी और सेटल लड़की हूँ, जॉब करूँगी और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊँगी। लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। शाहमीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन खुद को आज़ाद करवाने वाली बात पर यकदम उसके माथे की रगें तन गई थी। वो उठकर नाइला की जानिब बढ़ा। किसी खौफ के तहत नाइला के कदम पीछे की जानिब बढ़े थे। नाइला को खुद से खौफजदा होता देखकर शाहमीर को अफसोस हुआ था। ये तो उसकी नाइला नहीं थी जिससे उसने मोहब्बत की थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत खफा हैं और मैं इस चीज़ के लिए आपसे सारी उम्र माफ़ी भी मांगता रहूँगा। अगर आप चाहती हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपकी भूल है। मैं आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। बस आपको ये बताने के लिए आया था कि मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दें और आने वाली ज़िंदगी के लिए एक मौका दे दें। मैं सच में आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे जो रास्ता ठीक लगा मैंने वही किया। नाइला ने उसकी जानिब देखा और फिर बोली, तुम्हें ज़रा शर्म महसूस नहीं हो रही मेरे सामने खड़े होकर इतनी ढिठाई से करते हुए? मैं इस रिश्ते को ना ही निभाना चाहती हूँ और ना ही निभाऊंगी। ये मेरा फैसला होगा और मैं कल ही कोर्ट जाकर तलाक तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। शाहमीर ने उसकी बात सुनी और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर बोला, अच्छा ठीक है, मुझसे तलाक लेने के बाद फिर दोबारा शादी करेंगी? नाइला ने यकदम ही वो बोल दिया जिसका उसको सारी उम्र पछतावा रहने वाला था। बिल्कुल, एक अच्छे इंसान से, इज्जत करने वाले इंसान से शादी करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि शादियां कैसे निभाई जाती हैं। अचानक शाहमीर ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया। नाइला उसके सीने का हिस्सा बनी। शाहमीर उसे बेड पर गिरा के उसको देखते हुए बोला, आपको पता है, मैंने कहीं सुना था कि मर्द के गुस्से का बायस उसकी पसंदीदा औरत की जुबान होती है और आज आप इस गलती पर पछताएंगी। शाहमीर की बात को समझने से पहले ही शाहमीर उस पर खुद पर काबिज होता उसकी शहारत पर अपनी शिद्दत दिखाने के बाद बोला, आपको इस रात के गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा होगा कि आपने कितने गलत अल्फाज बोले हैं। मेरी मोहब्बत को इश्क की आपकी दूरी ने बनाया और अब उसकी आग में आप राख होंगी मेरे साथ। नाइला ने लाख फड़फड़ाना चाहा, लेकिन मुकाबिल ने उसके लिबास को उसके तन से जुदा करते हुए उसके नाजुक वजूद पर इस कदर शिद्दत दिखाई कि नाइला की कमज़ोर सी मुज़ाहमत भी दम तोड़ गई थी। शाहमीर ने रात के आखिरी पहर में उसकी बंद होती आंखों में तकलीफ देखी। नाइला की दोनों आंखों पर अपने लब रखते हुए उसे अपने सीने का हिस्सा बनाकर बोला, मुझे अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं है, लेकिन आपने जो मुझसे ये जुदा होने वाली बात कही ना, इसकी गुंजाइश मेरी मोहब्बत मुझे नहीं देती। नाइला ने सिसक कर उसके सीने पर मौजूद गहरे बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा था, जबकि इस तकलीफ पर शाहमीर के लब मुस्कुराए थे। उसने नाइला की हथेली पर अपने लब रखे और उसे अपने वजूद से और शिद्दत से लिपटाते हुए बोला, आई लव यू नाइला शाहमीर शेराजी। नाइला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि उसकी सिसकियां अभी भी कमरे में गूंज रही थी, जो कि गुजरी रात शाहमीर की शिद्दत की कहानी सबको सुना रही थी। नाइला ने आंखें खोली तो शाहमीर कमरे में नहीं था। अपना लिबास जमीन पर देखकर नाइला ने अपने बाल नोचे थे। नाइला नाश्ते के लिए नहीं आई, मुझे फिक्र हो रही है, बच्ची ने कल भी कुछ नहीं खाया था। समीना बेगम की बात सुनकर शाहमीर ने जूस का गिलास उठाकर अपने लबों से लगाते हुए कहा, वो सो रही हैं, मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। अचानक उसकी बात सुनकर समीना बेगम ने अपने शोहर को खफा होती नज़रों से देखा था। अपनी बीवी की नज़र खुद में महसूस करके उन्होंने शाहमीर को देखा और बोले,
बकवास कम किया करो, नाइला को बुला कर लाओ, उन्होंने मुलाजमा से कहा। मुलाजमा 5 मिनट बाद चीखती चिल्लाती हुई जब वापस लाउंज में आई तो सब लोग हैरान हुए। वो नाइला बीबी के कमरे से वो हो अब उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब शाहमीर 10 कदम का फासला 2 कदम में तय करते हुए तेजी से नाइला के कमरे में गया। अंदर का मंजर देखकर सबके दिल दहल गए थे। नाइला ने बेदर्दी से अपनी दोनों कलाइयों को काट लिया था। शाहमीर ने अपनी मताए जान को तेजी से अपने बाजू में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा था, जबकि दोनों नफूस भी उसके पीछे थे। डॉक्टर ने बताया था कट ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उनका बीपी लो हो गया है। थोड़ी देर तक उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप घर ले जा सकते हैं। समीना बेगम ने झुककर बेहोश नाइला की पेशानी पर लब रख के तो एकदम ही उनकी नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद निशानों पर गई। अपने शोहर की और बेटे की नज़र से बचाकर उन्होंने नाइला के दुपट्टा ठीक किया था। शाहमीर की जानिब तो वो देख भी नहीं सकी थी, जबकि शाहमीर अपना सर दोनों हाथों में थामे हुए बाहर वेटिंग एरिया में बैठा था। उसके बाबा ने जब अपने बेटे को इतना परेशान देखा तो किसी एहसास के तहत जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। उसे कुछ टाइम दो बेटा, ये वक्त ऐसा होता है, एकदम वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शाहमीर ने अपनी सुर्ख आंखें उनकी आंखों में गाड़ी और बोला, बाबा आप ठीक कह रही हैं। शायद मैंने अपने जज्बात में बहुत नुकसान कर दिया है नाइला का, लेकिन मजीद मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आपने मुझे कहा था ना कि डेलीगेशन दुबई जा रहा है, आप मेरी टिकट्स करवा दें, मैं दुबई जा रहा हूँ आपके पास अपनी अमानत छोड़कर। अपने बेटे की इतनी संजीदा बात सुनकर उन्होंने हैरत से उसे देखा था, जबकि शाहमीर ने अपने बाप की हैरत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नाइला के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उसे नज़र ना आऊँ। मुझे देखते हुए दोबारा से ऐसी कोई हरकत करेगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला गया था, कभी ना आने के लिए। समीना बेगम को जब यह खबर मिली तो उनका दिल दहल गया था। शाहमीर की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन नाइला की हालत उनका दिल और भी ज़्यादा दुखा रही थी। नाइला ने घर में किसी से भी बात नहीं की थी, अपनी उस हरकत की सफाई भी नहीं दी थी, ना ही शाहमीर का पूछा था। 1 हफ्ते तक उसकी चुप ना टूटी थी। शहरोज़ की अनथक मेहनत के बाद 2-3 महीने में वो कुछ नॉर्मल हुई थी, लेकिन शाहमीर का जिक्र इस घर में कोई नहीं करता था। शाहमीर की वालिदा को अक्सर छुप छुप कर रोता हुआ देखकर नाइला को एहसास होता था कि वो लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रही थी। अचानक ही नाइला की तबीयत ख़राब हुई, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई तो सब लोग सकते की हालत में वहाँ खड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करें। नाइला ने अपने पेट पर हाथ रखा तो बेड पर औंधे मुंह लेटकर सिसकने लगी थी। उस सितमगर ने अपने मतलब के लिए हर एक चीज़ की, अपनी तस्कीन के लिए उसकी ज़ात को रोंद डाला था और पलटकर उसे माफ़ी का एक लफ्ज़ तक ना बोला। यकदम उसके वो अल्फाज याद आए जो उसने कान के करीब झुककर कहे थे, मैं अपने किए कि आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसने अपना किया पूरा करके दिखाया था। 7वें महीने तक नाइला ने हर एक चीज़ को कबूल कर लिया था, अपनी सेहत का ख्याल रखती थी, घर में पहले की तरह हंसी मजाक बोलना, लेकिन शाहमीर के लिए उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शहरोज़ ने अपनी कॉलीग से जब मंगनी की बात की तो सब लोग खुश हो गए थे। समीना बेगम और नाइला रोज़ बाजार जाती। बहुत सी शॉपिंग करने के बाद ताईजान जब वापस घर आने लगी तो एकदम तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। नाइला को लेबर पेन शुरू हो गए। 7वें महीने में उसकी बिगड़ती हालत देखकर समीना बेगम के हाथ पांव फूल गए थे। अपना पोता पोती उन्हें जान से ज़्यादा अजीज थे। नाइला जो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, एक बेटा और एक बेटी। नाइला ने मौत को अपने सरहाने रखकर उन बच्चों को पैदा किया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ये खबर जब शाहमीर तक पहुंची तो उसने अपने से ये सारे वादे ख़त्म कर दिए थे और उसी वक्त अस्पताल में पहुंचा जहां पर उसकी ज़िंदगी उस वक्त मौत के दहाने पर खड़ी थी। नाइला को अपने इर्द गिर्द जाना पहचाना लम्स महसूस हुआ तो उसने अपनी भारी होती आंखें खोली। सामने ही वो सितमगर बैठा नजर आया, लेकिन अपना वहम समझकर नाइला ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोबारा जब उसे होश आया तो एक नन्हा सा बच्चा उसके पास लेटा गहरी नींद सो रहा था, जबकि सामने ही सुर्ख रंग की शर्ट में ब्लैक ट्राउजर के साथ वो आंखों में बेतहाशा मोहब्बत लिए किसी से बातें कर रहा था। नजर झुकाकर देखा तो गुलाबी रंग के कंबल में लिपटा हुआ वजूद आंखें खोलकर अपने बाप को देख रहा था। समीना बेगम ने नाइला को सहारा देकर बिठाया और वो बच्चा उसकी गोद में देकर बोली कि बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें रहमत और नेमत से नवाजा है। तुम्हारे ताए और शहरोज पूरे खानदान में मिठाई बांटने के लिए गए हैं। मैं भी दवाई लेकर आती हूँ। शाहमीर को वहां बैठा छोड़कर वो कमरे से बाहर आ गई थी, जबकि शाहमीर की कमी उन्हें भी काफी खिल रही थी।
نائلہ نے بہت پیاسی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہا۔ شاہمیر نے جب اپنی بیوی کی نظروں میں تڑپ دیکھی تو وہ اٹھا کر سیدھا بیڈ کے پاس کیا۔ اپنے بیٹے کو دوبارہ گود میں اٹھا کر وہ بچی واپس نائلہ کے پہلو میں لٹائی، جبکہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نائلہ نے بہت قریب سے شاہمیر کو دیکھا، وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا، جبکہ شاہمیر نے ایک نظر نہیں دیکھا۔ نائلہ نے یہ بات محسوس کی تھی، اس تکلیف میں اسے ایک مہربان کے لمس کی ضرورت تھی، اور شاہمیر سے زیادہ۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی تھی۔ شاہمیر نے اسے خود کو تکتے پایا تو قریب ہو کر اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولا، اگر اتنا ہی اچھا لگ رہا ہوں تو آپ مجھے چوم سکتی ہیں، میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا۔ نائلہ نے حیرت سے اس بے باک انسان کو دیکھا تھا، جس کی نظریں بہت ہی گہرائی میں اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور رخ موڑ کر اپنی بچی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تمہیں دیکھ کر ایسا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا جس کے تحت میں ایسی کوئی حرکت کر گزروں۔ مجھے اپنے جذبات پر اور اپنے دل پر اچھی طرح اختیار ہے۔ شاہمیر نے اس کی بات کی گہرائی سمجھی تو بولا، اتنے مہینے بعد بھی آپ کے اندر کی تلخی کم نہیں ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ہجر آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی نرم گوشہ تو پیدا کر دے گا، لیکن میری یہ خام خیالی تھی۔ خیر، میں کسی بھی پرانی بات میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ گھر چلیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اور میرے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں رہے گا جس سے آپ کو میرا چہرہ دیکھنا پڑے، اور میری ایسی بے باک باتیں سن کر آپ کا رنگ سرخ ہو۔ میں کبھی نہیں چاہتا کہ میری ذات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو کاٹ میں لٹا کر باہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ نائلہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاہمیر کبھی بھی اتنے سخت لہجے میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ نائلہ نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا اور اپنی بیٹی کا ننھا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، مجھے پہلے ہی خوف آتا تھا، اپنے نصیب کا جو پتہ ہے، جس انسان سے ذرا سی محبت یا انسیت اپنے دل میں رکھ لوں وہ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دے سکتی۔ بہت محبت کرتی ہے تمہاری ماں تم سے، شاید تمہارے باپ سے بھی زیادہ۔ شاہمیر نے یہ بات دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سنی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا نائلہ کو اپنی محبت کے آگے مجبور کرنا، لیکن وہ یہ کر گزرنا چاہتا تھا۔ اسے بھی اس احساس سے آشنا ہونا تھا، کیسے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری یہ بے وقوفیاں کب ختم ہوگی؟ مجھے لگتا تھا کہ کچھ عرصہ گھر سے باہر گزارو گے، باہر کی دنیا دیکھو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ زندگی کتنی مشکل چیز ہے۔ اب تم یہ نئی مشکل لے کر ہمارے سر پر آ گئے ہو۔ شاہمیر کے بابا نے اس کی بات سن کر کہا تھا۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر نائلہ کی گود سے اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے دے دی تھی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم خود غرض ہو رہے ہیں، لیکن میرے شاہمیر نے اپنی بچی کی پیشانی پر لب رکھے اور بولا، بابا، میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی ہے۔ آپ کو اپنی بھتیجی کی فکر تھی کیونکہ وہ آپ کا خون تھی، اور اس وقت میری گود میں میرا خون موجود ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ نائلہ کے پاس اس کا بیٹا ہے نا، لیکن میں اپنی بیٹی کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے بھی زندگی گزارنے کے لیے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آخری بات پر سب کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ ان کے گھر کا چھوٹا لاڈلا بیٹا کس قدر اذیت میں تھا، سب کو اندازہ تھا، جبکہ نائلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اپنی اولاد سے جدائی کا سن کر اس کی روح فنا ہونے والی تھی۔ اس نے سہارے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، شاہمیر۔ یکدم ہی شاہمیر کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی، لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ تم یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ ایسی کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے جس کی تم مجھے سزا دے رہے ہو؟ اس بچی کو میری ضرورت ہے اور تم اسے مجھ سے دور لے جا رہے ہو۔ شاہمیر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور طنزاً ہنستے ہوئے بولا، اس کو آپ کی ضرورت ہے؟ مجھے اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ نائلہ نے سب کو خاموش کھڑے دیکھا تو ہمت کر کے بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں اس گھر میں رہنے سے کوئی نہیں روک رہا، نہ ہی تمہارے بچوں سے کوئی تمہیں دور کر رہا ہے۔ ہمیں ان سے دور مت کرو شاہمیر۔ شاہمیر نے کہا، مجھے آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سمینہ بیگم نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا، لیکن جب تک یہ 2 مہینے کی نہیں ہو جاتی تب تک گھر سے باہر قدم رکھنے کی نہیں رکھے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں ہماری بات؟ مزید کوئی بحث نہیں۔ شاہمیر نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بچی سمیت اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نائلہ نے تڑپ کر اپنی ساس کو دیکھا۔ وہ بولی، آج تک ہم نے تم سے کچھ بھی مانگا، تم نے وہ دیا ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، ایک مشورہ دے رہے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا لو۔ یہ رنجشیں، یہ ناراضگیاں، یہ بدگمانیاں انسان کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ صرف تم سے ناراض ہے، وہ ہم سب سے ناراض ہے، اسے صرف ہماری معافی چاہیے، یا وہ بات جو اس کے دل میں ہماری محبت دوبارہ پیدا کر دے۔
نائلہ نے سب کی جانب دیکھا اور بولی، میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ تایا جان نے کہا، تم اس سے بات کر کے دیکھو، وہ تم سے بات ضرور کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے کس طرح اس نے یہ ہجر کاٹا ہے، اپنے بیٹے کا غم ہم نے بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم تمہارے لیے خاموش تھے۔ اچھا لگا سن کے کہ تم اس رشتے کو آزمانا چاہتی ہو۔ نائلہ خاموشی سے اپنی قمیض کے اوپر انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں موجود نائلہ اور بچوں کو دیکھ کر شاہ میر کو حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ حیرت ایک لمحے کی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو دوبارہ اپنی گود میں لے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نائلہ نے اسے اپنی بیٹی میں مگن دیکھا تو بولی، اس سے ہی رشتہ نہیں ہے تمہارا، یہ بیٹا بھی تمہاری ہی اولاد ہے شاہ میر۔ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے دل کے مقام سے جڑے دیکھا تو بولا، کاش آپ یہ کہتی کہ جس جگہ یہ ہے وہ جگہ بھی میری ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نائلہ نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ مقابل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ نائلہ نے اپنے بیٹے کی ضرورت پوری کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر شاہ میر کے پاس آئی تو اس نے صوفے پر اسے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اسے فیڈ کرواتے ہوئے نائلہ نے حیرت سے شاہ میر کو دیکھا جو کہ سامنے دیوار کو پتہ نہیں کیوں گھور رہا تھا۔ شاہ میر کے بالوں میں یکدم نائلہ نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ شاہ میر نے نائلہ کے کندھے پر اپنا سر رکھا تو نائلہ کو اپنی گردن بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ میر نے دل کھول کر اپنا غم منا لیا۔ نائلہ کی جانب دیکھ کر بولا، کیوں آپ مجھے مزید تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ میں مر جاؤں گا۔ نائلہ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ شاہ میر کے الفاظ سن کر نائلہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، ایسے الفاظ کہہ کر تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا، پھر ان دونوں بچوں کو اکیلے پال لو گے؟ شاہ میر نے اپنی بیٹی کے گال پر پیار کیا تو شاہ میر کی سانسیں نائلہ کو اپنے پیٹ پر محسوس ہوئی۔ اس نے خود میں سمٹنا چاہا۔ شاہ میر دور ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، بے فکر رہیں، آپ کے اوپر رحم آ گیا ہے مجھے، آپ کو اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ بات کہہ کر شاہ میر نے وہاں سے جانا چاہا، لیکن نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور بولی، محبت ہی دے دو اگر تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہاری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ شاہ میر نے اسے دیکھا، آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ نائلہ نے کہا، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے سچ میں تمہاری ضرورت ہے۔ اتنا ناراض ہو مجھ سے؟ بس اتنی محبت تھی تمہاری؟ شاہ میر نے کہا، محبت تو میری بہت زیادہ ہے، اس کی زندہ مثالیں آپ اپنی گود میں لے بیٹھی ہیں۔ اس کی بات پر نائلہ ہنسی تھی۔ اس عرصے میں پہلی مرتبہ شاہ میر نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کا تسلسل جمایا تھا، جبکہ نائلہ نے خاموشی سے اس کی جسارت برداشت کی تھی۔ شاہ میر نے اس کے خود سپردگی کا عالم دیکھا تو بولا، آپ نے سچ میں مجھے معاف کر دیا؟ نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، معاف بھی کر دیا ہے اور قبول بھی کر لیا ہے، بہت پہلے کر لیا تھا، لیکن تمہاری سزا یہی تھی کہ تم مجھے بغیر بتائے چلے گئے تھے۔ ہر وقت وہی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو۔ نائلہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شاہ میر نے اس کی پیشانی چومی اور بولا، جیسا آپ کہیں گی اب ویسا ہی ہوگا، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی 3-4 بہنیں اور چاہیے۔ نائلہ نے حیرت سے اس میسنے کو دیکھا اور بولی، ابھی تو تم مجھ سے ناراض تھے۔ شاہ میر نے آنکھ ونک کی اور بولا، ناراضگی میں ہی 2 بچوں کی ماں بنا دیا ہے آپ کو، سوچ رہا ہوں تھوڑا سا اور ناراض ہوں، ایک ٹیم بن جائے گی۔ کمرے میں نائلہ اور شاہ میر کے قہقہے گونج رہے تھے۔ تائی جان نے یہ آوازیں لاؤنج میں بیٹھ کر سنی تو ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، بچوں کے نصیب سے ماں باپ کے دل میں محبت کی روشنی سے پیدا ہوئی تھی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، وہ بہترین مرہم ثابت ہوا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ